शुभ संध्या। अबनी बराल सेई ना ही यथेष्ट। जड़े शिक्षक, शिक्षा संस्कारक, स्तंभकार, लेखक, साहित्यिक, नाट्यकार, ओडिशा रे नवनाट्य बा थिएटर आंदोलनर अन्यतम पुरोधा, जड़े प्रगतिशील विचारधारार मनीष से सबुबले कहती कला कला पाई नुहे बरम तांको मतरे कला सर्वदा मनीष पाई। मनीषर द्वंद्व, जंत्रणा, भोक, आवेग सर्वोपरि मनीष तुल्य बंचिबार उद्घोषणार कला सर्वदा समर्पित। आधुनिक ओडिशा रे बा आम समयर बहुचर्चित व्यक्तित्व अबनी बराल सबु क्षेत्र रे से कर्मी भी नेता भी नेतृत्व नेबा एवं सामाजिक अंगीकारबद्ध होई एहाकु तुलेबारे से थिले अद्वितीय। आज से अवर्तमान। तांकर जन्म हुए 1934 मसीहा जून 3 तारिख जगतसिंहपुर हलदियापड़ा ठारे। वियोग घटे 2013 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख रे। तांकर सारा जीवन एक चंचल गतिशील कहानी, कौनसी नाटक ठारू भी भिन्न नुहे। तांकरी स्मृति रे गठित होईची अबनी बराल फाउंडेशन। फाउंडेशन रो समस्त कर्मकर्ता अबनी सारंकर सहकर्मी सहधर्मिणी परिवार वर्ग समस्ते भी एठी उपस्थित अछंती। अत्यंत खुशीर कथा एठी आम सहित उपस्थित अछंती तांको पत्नी अध्यापिका आदरमणि बराल। अध्यापिका आदरमणि मध्य आधुनिक ओडिशार रंगमंच रे आउ जणे अग्रपूज्या नाम। मु एबे अनुरोध करुछि श्रीमती आदरमणि बराल, सांबादिक समीक्षक श्रीजुक्त प्रदोष पट्टनायक, ऐतिहासिक प्रोफेसर अमिय महांती, सारंकर सहकर्मी कम्युनिस्ट दलर पूर्वतन विधायक आदिकंद सेठी को मंच को आसवा पाई मु अनुरोध करुछि आपण माने मंच को आसंतु। मंच को आसुचंती अध्यापिका श्रीमती आदरमणि बराल, जी कि सारंकर सहकर्मी भी एवं पत्नी भी, सांबादिक समीक्षक श्रीजुक्त प्रदोष पट्टनायक, ऐतिहासिक प्रोफेसर अमिय महांती अध्यापक अमिय महांती, सारंकर सहकर्मी मैडम बसंतु। हाँ, सारंकर सहकर्मी तथा कम्युनिस्ट दलर पूर्वतन विधायक आदिकंद सेठी वर्तमान मंचरे आसी पहुँची। एबे एबे प्रदीप प्रज्वलनर समय। मु अनुरोध करुच्ची आपण माने हाँ समस्त उपस्थित रुहतु। मैडम प्रदीप प्रज्वलन करवा। प्रदीप प्रज्वलन टिके बसिबे नहीं जीवी।
ଅନୁରୋଧ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅବନୀ ବରାଳଙ୍କୁ ଆଦରମଣି ବରାଳଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆଜିକାର ନାଟକ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ। एते वर्ष पछकू फेरी चाहिए मोर किसी विशेष मन पड़ूना, मु भूली जाइए ता छड़ा एबे प्राय भूली जाऊँगी। किंतु नाटक विषय या कहबी जे जीवन आरंभ आमे दिहे शिक्षक शिक्षयित्री थिलु। मु थिली बाणपुर रे माइनर स्कूल रे, से आरंभ कले तेलदिया हाई स्कूल रे। एवं सेते बेले जेते तेलदिया स्कूल से गले जाइकरी गोटे खबर गोटे पिला को पठेले जे जाओ जा तू नहीं आसबू तांगू। मु कहली मु तो चाकरी छाड़ी जाई परिबिनी, खाली चिठी रे लेखा थिला किछि न विचारी शीघ्र आसीबो। मु गली जाई पहुँचला पर बुझिली जे सेठी से स्कूल रे मते भी शिक्षयित्री होबा खब, कारण झियो पिला बहुत पढ़ुचंती, केही शिक्षयित्री नथिले। सेठी मु भी जॉइन कली, पिलांका संगे मिसी गली। सेठी आमे जीवन आरंभ कलु शिक्षक शिक्षयित्री जीवन एकाठी। एवं सेठी तांकर निजर दलगत मत हेतु मत विभेद हेतु तांको चाकरी छाड़िबा को पड़ला। मते नाना भाव अपमानित करागला, बहु भाव कुत्सा रटना करागला। ता सत्वे भी हेलो हेलो मु वर्तमान अनुरोध करी आम सहित अच्छा सांबादिक समीक्षक श्रीजुक्त प्रदोष पट्टनायक आम प्रदोष भाई, से मध्य संक्षिप्त दीपद कह जड़े आगधाड़ीर शिक्षाविद साहित्यिक राजनेता परिचय भितर लुचि जाइए। जो अबनी बराड़ गोटे विशाल परिचय लुचि जाइए धीरे धीरे। कारण शिक्षक नेता अबनी बराड़ को ओडिशा जानिला, राजनीतिज्ञ अबनी बराड़ को जानिला, विशिष्ट लेखक स्तंभकार सबु भाव से परिचित है। कि गोटे बड़ दिग जो क्यारियर जीवन आरंभ होता जो से जो नाट्य अनुष्ठान रंगमंचरू से रंगमंच जो परिचय को आउ थे मन पकड़ा को ये गोटे नम्र प्रयास। अबनी बराड़ फाउंडेशन गोटे खूब बड़ पदक्षेप आज नहीं एभली एक अपराह्न छाया बोली एक जीवंत गल्प, जो गल्प की भितर गोटे लुचि रही एक सत्य कहानी ताकू आज सामना को आनी। बहुत बहुत ये गोटे प्रथम पदक्षेप, परीक्षामूलक पदक्षेप। आम आशा करवा भविष्य में अबनी बराड़ फाउंडेशन आहरी यही भाव में अबनी बराड़ जो विशाल व्यक्तित्व, विशाल प्रतिभा, जो सुदीर्घ कर्ममय जीवन जो गोटे गोटे दिग को उन्मोचन करवा, आविष्कार करने ये प्रयास आगु को रहू, ये कामना। आदिकंद सेठी अच्छा आम सहित जे कि सार जड़े अति पुराणा सहकर्मी, तांको अनुरोध कर दीपद कहे। समस्त नमस्कार। आपन तो अबनी बराड़ विषय बहुत कथा जानी। मुझे सहकर्मी नथिली, किंतु तांकर आज्ञाधीन छात्र भली रही। से जो शिक्षक महासंघ अनुष्ठान गढ़ी सेठी सबू ये आलोचना होता। से अनुष्ठान केवल शिक्षक मानकर शिक्षा शिक्षक शिक्षा शिक्षक शिक्षायतन शिक्षार्थी मानकर उन्नति नथिला। सेठी थिला नेता तैयारी कारखाना। से नेता तैयारी कारखाना से निजे हाथ रे
ମୋତେ ମାଠି ମୁଠି ଆଜି ନେତା କରି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଯାହା ସେ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆଗକୁ ଅବନୀ ବରାଳଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବୁ ଏ ଆଶା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଅମିୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ମୋତେ ଦୀପଦ କହିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବନୀ ବରାଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଇତିହାସର ନଥିପତ୍ରରେ ଅବନୀ ବରାଳ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନେତା, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଜନମାନସର ଇତିହାସରେ, ଜନଗଣଙ୍କ ଇତିହାସରେ ସେ ଏକ ବହୁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାରୋହ। କଳାକାର ହିସାବରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଛୋଟିଆ ଉଚ୍ଚର ମଣିଷଟିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜନମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଦିଗ ନାଟକ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ। ସତୀଶ ବାବୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କଳା କଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କଳା ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ନାଟକକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା, ଏତିକି ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ଆସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆସନକୁ। ଏବେ ପରିବେଷଣ କରିବା ନାଟକ ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ। ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ 113 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାର ଲେଖକ ନିଜେ ସାର୍ ଅବନୀ ବରାଳ। ଏହାର ନାଟ୍ୟରୂପ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଆମ ପ୍ରିୟ ସୋନି। 113 ପୃଷ୍ଠାର ବହିକୁ 1 ଘଣ୍ଟାର ନାଟକ କରିବାରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ, ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକ ଅପରାହ୍ନର ଛାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ 1958 କଟକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାରାଦୀପ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବାଟଟା ମଝିରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାଇ ମିଶିଛି ବହୁତ ଦୂରରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଏପାଖ ସେପାଖକୁ ବାଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପାଖ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ ମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପାଖ ଅଂଶଟି ଏ କାହାଣୀର ସ୍ଥାନ। ଏ ପାଖରେ ସଂପୁର, କାହାଣୀରେ ଆପଣ ମାନପୁର ପାଇବେ, ଓ ଆର ପାଖରେ ବିରଡ଼ିୟ, କାହାଣୀରେ ବିରିଡ଼ି। ଠିକ୍ ମଝିରେ ଅଛି ଅଲାଣ୍ଡ ହାଟ। ସେଇଠାରୁ 4-5 ମିନିଟର ବାଟ ପରେ ଭିତରକୁ ପଡ଼େ ହଳଦିଆପଡ଼ା। ଏସବୁ ଜାଗା ସଂପୁରରୁ ବାଁ ପାଖକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଛାଡ଼ି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ମୋଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥିତ ତେଲଦିଆ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେଇ ତେଲଦିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ କାହାଣୀର ମୂଳ ଲେଖକ ସେ ଅବନୀ ବରାଳ ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ। କାହାଣୀରେ ସେ ସୁରଜିତ,
ପରେ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଦରମଣି ବି ସହଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆଭା ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଳଦିଆପଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗାଁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦେହରେ ଭରପୁର ଶକ୍ତି ନେଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି ଜୀବନ। ସମୟ 1958 ମସିହାରେ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍। ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କଟକରୁ ସାଇକେଲରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ବସ୍ଟି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ଦିନରେ 4 ଥର ପ୍ରାୟ ନେବା ଆଣିବା କରେ। ମନ୍ଥର ଅଥଚ ଗତିଶୀଳ। ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ରିଆସିଲ ଖୋଳ ପରି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ରେଲିଂ ବାଡ଼। ଭିତରର ମଝିଟା ଖାଲି। କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ବସ୍ତା ଯାଏ ସବୁ ବୋଝେଇ ହୋଇଥାଏ ମଝିରେ। ତାରି ଚାରିପାଖରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବସିବା ଜାଗା। ସେଇଥିରେ ଯିବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୁର ଆଉ ତାର ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ଟା ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଯାଏ ଆଗକୁ, ତାପରେ ମାଡ଼ିଯାଏ ଆଗକୁ। ସେଇଠାରୁ ଆଗକୁ ନାଳ ପଡ଼େ, ଲକ୍ ନମ୍ବର 4। ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗର୍ଜନ କରି ବହୁଥାଏ ଯେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯାଏ ପାଣିର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ପବନରେ। ତେଣିକି ସବୁଜିମା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏମିତି ରାସ୍ତାଟି ଲମ୍ବିଛି ବିରଡ଼ିୟ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟକାଟିଆ ବଜାରଟିଏ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର କେଇଟା ଦୋକାନ, ହେଲେ ସବୁ ମିଳେ ସେହି ବଜାରରେ। ପହେଲୱାନ ବିଡ଼ି, କ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ସିଗାରେଟ୍ ବି ପାଇବେ ସେଇଠି। ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁଡ଼ା ମାଧ୍ୟାହ୍ନର ଦୋକାନରେ ପାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଳୁ, କଦଳୀ, ଏମିତିକି କଖାରୁ ଚେରୁଡ଼ା ଏସବୁ ବି ମିଳୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିକି ମାରୁଆଡ଼ି ଜାଗାଟାଏ ତାର ତାର ଘେରାଇଥିଲା, ଦଖଲକୁ ନେଇଥିଲା। ତାରବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ଲାଗୁଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ। ଦୋକାନଟି ବି ଗୁଡ଼ିଆ ତିଆରି। 10-12 ଦିନର ରସଗୋଲା, ଗଜା, ଜିଲେବି ମିଳେ, ଆଉ ଚା ବି ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବାସି ଶିରା ବି ମିଳେ। ତାର ସେପଟକୁ ବି ଚା ଦୋକାନଟାଏ। ତାକୁ ଲାଗିଛି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ହୋମିଓପାଥି ଦୋକାନ। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟିଏ। ସାଇକେଲ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ପଛକୁ ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚା ସିଗାରେଟର ଦୋକାନ। ଏତିକିର ବଜାର। ସେକଡ଼କୁ ଗାଁ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିର ଝାଟିମାଟି ଘର। ମୋଟାମୋଟି ସମ୍ପୁଠାରୁ ବିରଡ଼ିଆ ଯାଇ ଚଳିଯିବା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ତେବେ କାହାଣୀଟା କିଛି ଏମିତି। ହ୍ୟାଲୋ। ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲଟିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରଖିବେ। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ
ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମିତି ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ସେମିତି ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସେମିତି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ଯାହାର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଭା ସମିତିର ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମାଜ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଥିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଚମତ୍କାର। ଭବିଷ୍ୟତର ଇତିହାସ ପ୍ରଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ପରେ ସୁରଜିତ ଅର୍ଥାତ ଆମର ସେଇ ପ୍ରାତ ନମସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅବନୀ ସାର୍ ହାତରେ ଗୋଟେ ସୁଟକେସ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଡିଙ୍ଗ ଧରି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ମାନପୁର ଗାଁରେ। ଭାରି ନାଁ ଡାକ ଏ ଗାଁର, ଶାନ୍ତିଆ ଗାଁ ନା। ଭଲ କଥା କହୁଛ। ସେଇ ଯୋଉ ନଳକୂପ, ନଳକୂପ ନୁହେଁ ସେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ। ହଁ ବା ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ। କାହିଁକି ଲଗେଇଛ? ଭେଳିକି ପାଇଁ। ଦିନ ଯାକ ତାକୁ ଢକର ଢକର କରି ମାରିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡେ ପାଣିର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଁ, ବତି ଖୁଣ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ବିଜୁଳି ବତି। ଆରେ ବତି ବି ଝୁଲୁଛି, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ସେ ସବୁ ଜଳିବ କେବେ? ବତି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବିଜୁଳି ଆସିଲେ ଆପେ ଜଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ କେନାଲର ପାଣି ଆରମ୍ଭରେ ତ ଦେଖେଇଦେଲା ଭୁ ଭୁ ପାଣି, ପବନରେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲା। ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଜଳ ପ୍ରପାତ କି ସତେ? ଏଇ ମାନପୁର ନାଳ ବ୍ଲକ ନମ୍ବର 4। କଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଭେଳିକି ଦେଖେଇଦେଲ, ଆଉ ଏ ଖରା ଦିନରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଥିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଖରାଟିଆ ଚାଷ କାହିଁ କରୁଛ କି? ଘରେ ବସୁନ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଗୋଟିକାର। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ତମ କଥା ବୁଝିବ, କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆରେ ଇଏ କିଏ କିରେ? ଇଏ ଆମ ନୂଆ ହେଡମାଷ୍ଟର ବୋଧେ। ଇଏ ଆମ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ମନରେ ଆଦର୍ଶବାଦ, ପେଟରେ ଖରାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ନିଆଁ, ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର। ସୁରଜିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ। ସ୍କୁଲରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା ଧୂଳି ପୁଣି ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। କିଏ କହିଲା ତମେ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅକ୍ଷମ, ଅବୋଧ? ପୃଥିବୀର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେମାନେ ସକ୍ଷମ, ସେମାନେ ଅବୋଧ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସୁରଜିତ ସାର୍ କୁହନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ସୁରଜିତ ଦାସ। ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ଶର୍ମା, ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ସାମନ୍ତରାୟ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗାଁର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମହାଦେବ ସାହୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ, ତରୁଣ। ଏଇ ଏବେ ଏବେ ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଅଫିସ ଘର ଆଡେ। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟିଏ, ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧିରେ ଚାକଚକ୍ୟ ନାହିଁ।
नहीं आखि गुड़ा किंतु साण दियो छुरी बेसी बुझी हबनी एमए पास करिछथि ऑफिसर के अध्यापक नही हम गाँ स्कूल को आसीछथि ଲାଗୁଛି ଭଲ ପଢେଇବେ ବୋଧେ। हा जाम देखिबो जम्मा से भल पढेबे चाकरी कोठी मिलिलानी बोधे सेइति पई एठाको आछनी ना। हां हां ठीक कथा नहले एमए पास करी से काई अच्छे स्कूल को आसीबे कहलो ठीक कथा नो दारिद्र्य अभाव मनुष्य को हीन मना करे भल अपेक्षा खराब आड़कू मनुष्यर दृष्टि आग ढळे मु किंतु एक सहज मन नै एठाकू आसीछि एई कुनी कुनी पिला भारतर आगामी भविष्यत मानंग पई आसीछि चाकरी पई नुहे। हम निर्वाचन मंडली रे टिकेट पई ठिया हेतिली निर्वाचन। आगे नमस्कार नमस्कार दुर्भाग्य अल्प वोट पाई हारी गली आम गाँ स्कूल रो सभापति मु हाँ निर्वाचन हारी गला परे आ गाँ रे रहिबा को भल लागिलानी जोगो को ए गाँ रे शिक्षकता मिली गला तळ श्रेणी मानकर प्रधान 7 वर्ष हलाणी मु एठी अछि शिक्षकता करिबा एकमात्र पेशा। सुरजित सर्वदा खोजुले शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन सबु सहकर्मी मानक मुहरे देखा जाउथला एक नूतन धरणर दीप्ति नुआ किछि करिवार कामना रे उद्भासित। हाँ आज सुरजित को मने हुए एठी सभिंकर गतिपथ और मनोभाव एक आपण मानक आखिरे आमे ये दुनिया को देखि कोंत आपण माने कोन सब अलगा करिया पे चाहउछंती। सुजी सर कहउछंती किछि योजना करिया पे आलोचना सभा करिवा माने मनुष्य तयारी पई योजना मनुष्य तयारी पे योजना आगे हां कारण मनुष्य जंत्र तयारी करे खणी खणी सुनाईरा बाहर करे ऑफिस करे कोठाबाड़ी करे आ कल कारखाना मध्य करे आ चाष बास सब मनुष्य करे आउ ए विद्यालय होउची मनुष्य तयारी करिबा जंत्र ए जंत्र त्रुटि रही गले सारा समाज रे सब जंत्र आ सब सृष्टि अकामी हे जीव देखो मनुष्य जंत्र तयारी करिबा पई योजना करे मापचुप करे तेबे मनुष्य तयारी जंत्र पई योजना दरकार ना नहीं। ठीक कथा मनुष्य तयारी जंत्रर कारीगर होउछंती शिक्षक माने आपण माने ठीक अछि मु आपण को कथा रे एकमत चलंतु बसिबा किछि आलोचना करिबा केमिति पढ़ा हबो केमिति मनुष्य तयारी कलरु मनुष्य बाहरिबो केमिति गोटे कोमल मनरे बड़ हेबार बिखन बुणा जिवो एमती केते विचार विमर्श योजना चलिला तेबे सेही योजना भितरु आउ एक योजना उंकी मारु प्रधान शिक्षकों पई छाटी माटी चांचरा रे लिपा जाई एक गुहाल घर सदृश कुटीरटीए बनागला विद्यालय रे छात्री मानकर उपस्थान को गुरुत्व दिया जाई सुरजित सार धर्मपत्नी को एई विद्यालय शिक्षार्थी रूपे जोग देवा पई अनुरोध करागला अनुरोध रक्षा करथिले सुरजित सार धर्मपत्नी तरुणी आभा एई आम आदरमणि बराड़ निज चाकरी छाड़ी पतिर कर्म क्षेत्र को निज कर्म क्षेत्र बोली मानि नहीं एई विचित्र लोकटीए पाखक चली आसी सांगरे छुआटीए धरी काई कुआडे गले आपण माने पूरा कहउथले से आसी गलेनी बोली काई ए पद तो देखे नाही अरे हां तो स्कूल पाखरे थिले अच्छा घर सफा सफी कार्य सरी जाई तो हां हां मु पिला मानन कहिथि अच्छा सेमाने सब सजाई हां बाउंस कणी अना बना झाटी सब पोती देई माटी छोटा हाई जाई छी रास्ता और कांथ भीतर किछि फरक नहीं बहुत बढ़िया एई तो आसिलेनी हम नमस्कार अरे बा
ये तो पूरा मो सान झील पर दिसुछन आभा ये एई गाँर सरपंच मुंडिया मा हेला मा हेला हेला उठ उठ बुढ़ी टे हेता अच्छा सुरजित मास्टर एथर गुहावेश पर्वटा हेउ हौ आभा जा जा ना जा सेई घरटी एई से ए हेटी झियो ये पूरा बड़ विचित्र मनीष काहारी साहाय्य नेबाकू सत कुंठाबो तो ये शांतिया गाँव रे कोन घर भाव हेले सुरजित बाबूंकर गोटिए जीत सबिंक सहित यही स्कूल हता भितर से रहिबे तमे तो बेस देश सेवा करूछ हां सेया परा ये मु कोन जानिनी गोटे ग्रेजुएट झियो कोन एमटा घरे रही परिबो तमे गोटे काम करनो चलो मो घरे रहिबो ना ना आभा तमे बरं आम गाँ घरे रुह एठू तो 4 माइल रो बाट ता छडा रिक्सा रे घंटा कर बाट आम गाँ लोक बरं खुशी हेबे हैला नहीं नहीं माने हां मो एठी रहि जिबे आपण माने व्यस्त होतुनी आमे दिए एई घरे चढ़ी जेबो बड़ा विचित्र मनीष ये पदिए कथारे झीटा घरे रहिया राजी हेगला ये जेमिति चालकू सेमिति रुह चलो चलो जा हो हमरो सुरजित कर दृढ़ धारणा सेवा परिचर्या एवं शिक्षादान क्षेत्र में पुरुष अपेक्षा नारी ही अधिक उपयोगी माँ जाति से माने सहिष्णुता एवं धैर्य सेमानंकर सहजात गुण तेबे एही कारण रूसिया एवं अन्य साम्यवाद राष्ट्र रे नारी मानंकु एही क्षेत्र रे अधिक सुजोग दिया जाय थाए तेबे सेही विश्वास रे कल्याणी नामक एक झील एही विद्यालय रे शिक्षयित्री रूपे योगदान करिथिले एबे गोटिए अनुष्ठान रे शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री मानकर अपूर्व मिलन आमे माने आरंभ योजना करछ एही गुटे आवासिक गुरुकुल आश्रम टे करबा एपर्यंत केवल सा महू चाष ही करा जाई पारिछि तेबे एथर हमें किछि पनिपरिबा चाष आ हाथ बुण बुणी काम आरंभ करब आपनक निर्देश रे हमें प्राणपणे चेष्टा करिवु यह अति वास्तववादर कथा सर हां आमे निज निज भितर किछि दायित्व सब बांटी नबा आगे विद्यालयर परिचालन पई जो अर्थ भाव देखा दब ताको एई कार्य द्वारा एडी दिया जाई परिबो एटा तो खूब भलो कथा सर किंतु पाठागार पई पुस्तक केमति पाइबा सर विभिन्न लेखक और प्रकाशक मानकर सहाय्य आमे नबा विभिन्न दूतावासरू सहाय्य मध्य मागिबा हां आम विद्यालय रे आमे शिक्षक मानकर गोटे संघ गढ़िबा छात्र छात्री मानकर मध्य संघ गढ़िबा अवश्य तार केते जण कर्मकर्ता मध्य रहबे आम विद्यालय रे आमे सांस्कृतिक समारोह सब करिबा हां आभा एवं कल्याणी से दायित्व रे रहिबे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ए सब योजना कोन ए जगह रे चलिबो नुआई कॉलेज रु बाहरी छंती सेथि पई ए सब भावना आसुची देखिबे केईटा दिन रे थकी पड़िबे ता छडा परिचालन समिति आम ऊपर ना अरे सेमानकर मतामत नबा दरकार ना नहीं से माने बेले बेले शिक्षा और शिक्षक विषय एमती बहुत किछि कथा कहंती अच्छा जा आपनकर हजम होबनी काई कोन एंते इच्छे की हटा जने परिचालन कमिटी सभ्य मो बिना अनुमति मो श्रेणी गृह भितर प्रवेश करी मते कहले कोन कहले कहियो आ फुकटे दरा हमसे मासुक मास ए पिला को पाठ न पढ़ाई को खेळा देखि को खेळ सिखौछ पिला माने हसियाक लागले सर किंतु आज्ञा मते तांको बुझियाक पडिला जे भूगोल पढ़िबा को हेले ए ग्लोब रा आवश्यकता अछि
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟ ଉପକାର। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଲୋକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ମାନେ ମାନିବା ଉଚିତ ନା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ବି ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ସେମାନଙ୍କର, ଆମେ ମାନେ ତ କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ନା। ନା, ଆମେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖାଯାଉ। ଚାଲ। ଆମେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଧର ଚନ୍ଦ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରଜବାଳୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଏଇମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କଥାଟାକୁ ପକାଇଲେ, କାରଣ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁରଜିତ ସାରଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ଅପଡ଼ ହଉ ସୁରଜିତ ସାରଙ୍କର। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସଂଘ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ସଭା ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବି ସଂଘ ତିଆରି ହେଲାନି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ। ନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ନାଚ ତାମସା, ସଭା ସମିତି, ଉତ୍ସବ ସମାରୋହର ବି ଯୋଜନା ଅଛି। ଇଏ କୁଆଡେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ କରିବା ମଞ୍ଜି ପୋତା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆହେ, ଇଏ ଗୁଡା କଣ ସବୁ ପାଠ ପଢା? ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଚାଲ ତମମାନେ ସବୁ ପଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ପାଖେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଖବର ଅଛି। କଣ? ଏଇ ନିକୁଞ୍ଜ ସାରେ କହୁଥିଲେ ସେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁରୁ ସାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ହତାରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାଳିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୁସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କଥା ଆର୍ତ ବଲ୍ଲଭ ସାର୍ ସୁରଜିତ ସାରଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରଜିତ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଭା କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରଜିତ ନାରୀ ସୁଲଭ ବାଚାଳତା ବୋଲି ଭାବି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ଥିଲା ଆଭାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ? ଆଭା, ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତମେ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବ ବୋଲି ଭାବି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କେବେ ଥିଲା ଯେ? ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ନା ଅଭିମାନ? ମୋର କି ଅଭିଯୋଗ, କି ଅଭିମାନ? ସେ ସବୁକୁ ସେଇ ବାହାବେଦୀର ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଏ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା? କଲ୍ୟାଣୀ ଦିନେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାହିଁକି? କଲ୍ୟାଣୀ ଦିନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା ଘର ପାଖରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏବଂ କମିଟି ସଭ୍ୟ ରାମବାବୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ଅଟକେଇ କହିଲେ ରାମବାବୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାମବାବୁଙ୍କର କି କଥା? ରାମବାବୁ କହିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗୋପନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ସିଧା କହିଲା ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭେଷଣାଙ୍କ ପରି ହସି ହସି କହିଲେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା। ହେଲେ
ରାମ ବାବୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ରାମ ବାବୁ କହିଲେ ତମ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ତମେ ସୁରଜିତ ସାର୍ ଯତୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରୁଛ, ଅଥଚ ମୋ ଘରକୁ ଥାଉ ବାବା, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ କଥା। ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ଶୁଣିବାକୁ? କଲ୍ୟାଣୀକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ସେ ଏଠୁ ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛି, ନା ଦଳେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ ନ କଲା ଯାଏ ଏଠୁ ଯିବାନି। ଯିବା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ଯିବା। ଦିଦି କଲ୍ୟାଣୀ ଜଣେ ଅବିବାହିତା, ତାକୁ କହିଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯତୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଦିନେ କେବେ ବାହାରୁ କେହି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ମତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ସେ କିଏ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବଡ଼ ଗର୍ବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମୁଁ ପଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ ସେ ଦେଖିଲ। ଥାଉ ବାପା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗାଉନି। ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣ। କି ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଏଠି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ନାଁରେ କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ? କ'ଣ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁରେ ବା ଯଶ ବାନା ଉଡ଼ିବା। ବଢିଆ ବଢିଆ। ହଁ, ଆରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଖି ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଦେଖୁଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣୁଶୁଣି ଏସବୁ କରୁଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଏହା କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିନି। ଖାଲି ଯାହା କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ଘରେ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋର କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଆଉ ସୁଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଗାଁରେ ବା ଟୁପୁର ଟାପୁର ହଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ କିଏ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ନାଇଁ, ସୁରଜିତ ସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ସରିଯାଉ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କଥାଟା ସବୁ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛ ସରପଞ୍ଚ? କିନ୍ତୁ ସମିତିରେ କଥା ପଡ଼ିବାଟା ଥୟ। ସେ ଭରସା ତମେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ରଖ। ଚାଲ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେ ସବୁ କିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି। ହଁ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରଜବାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି, ଏମିତିକି 10-25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସମ୍ପାଦକ, କିଏ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଆଉ କିଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତମେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ପୁରା ଅଳିଆ ଲୋକ। ତମ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପୋଖରୀର ସବୁ ମାଛ ଗନ୍ଧିଆ ହେଲା। ହେଲା, ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହ। କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କର କୋଉ ମାନ ରହିଲେ କି? ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସେ ସୁରଜିତ ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଚାଟିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଯେତକ ସବୁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳା ଲୋକ। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଏ ଚିହ୍ନିଲା ନା ଜାଣିଲା? କୋଦ ସମ୍ପାଦକ ବା ନିଜେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଧା ସଳଖ ଏଇ କଥାରେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀଧର ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପକାଅ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନର କଥା। ଅಯ್ୟୋ ବଦଳରେ ବି ମତାମତ ନବନି ରେ। ଆରେ ସ୍କୁଲରେ ଆସି କଣ ତମେ କରିଥିଲ? ଏବେ ସିଧାସଳଖ କଥାଟା ଯାଇକି ଶ୍ରୀଧର ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ। ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡିକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କାଳରେ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ବିରାଟ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ମହୁ ଚାଷ ପନିପରିବା ଚାଷ ଏସବୁ ସଫଳ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଏକଥା ବି ଠିକ ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଇଟାରେ ଏ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ତିଆରି ହେବ। ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଦାନ ଆକାରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଭାବିଲେ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳର ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଦେଖିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଆରେ ବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଉ ଆଭାଙ୍କର କାମ ସିଲେଇ ମେସିନ ପକାଯାଇ କେତେ କଣ ସିଲେଇ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର ହେଇଗଲେଣି ସବୁ କାମରେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ଅତିଥି ମାନେ ତ ଭାରି ଖୁସି। ବିଶେଷ କରି ବାଳିକା ମାନେ ଅବସର ସମୟରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 40 ହଳ ଜାମାପଟା ତିଆରି କରିଛି। ତା ଛଡା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମାପଟା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ବଢିଆ। ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେଇ ମେସିନର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାଃ ବଢିଆ। ବାଃ କି ଚମତ୍କାର। ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ। ସେଦିନ ପରା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ହିସାବ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି କହୁଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କେଇଟା ମାସ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଅତି ଶସ୍ତାରେ। ପୁଣି ସେଇ ପଇସାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କିଣା ଦାନା କିଣା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ବଢିଆ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅତିଥି ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଜିତ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜୟ ଦର୍ପରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତ ସୁଜିତ ସାରଙ୍କର। କହିଦିଅ ସଞ୍ଜ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଏପଟେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଝିରେ କ'ଣ ଆମେ ପେଶା ହେବା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଧା ସିଧା କଥା କହିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଜିତ ବାବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଏକ ଘରିକି ଆଇ ରହିଲେ। ଏବେକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବି ବିଦାୟ ନେଲେଣି। ତେବେ ଆହୁରି କିଛି କଥା ଅଛି। ହଁ, ଯେମିତିକି ସମିତିର ସଭ୍ୟ ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା। ଅପମାନ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କ'ଣ ଠିକ? ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ଠିକ, ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବଟାଏ କଲେ, ହେଲେ ଆମ ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ଆମ ନାଁଟା ଛାପି ଦେଇଥିଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେତେକ ସଭ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଲେ ବୋଲି କିଛି ଉଚ୍ଚବର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ହେଲୁ ଉପରିସ୍ଥ ଲୋକ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣି ସଂଘ କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଘ ତିଆରି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ସଭା ହଉଛି। ସଭା। ହଁ, ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସୁରଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ କଟକରୁ କିଏ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବହି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବହି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ସେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ନାଇଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିତ ବାବୁ, ଆମ ଏ ଗାଁର ଟୋକା ଗଣ୍ଡାକ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଆମ ବୟସର କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବିଗିଡି ଯିବା ଆଗରୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କର। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଗିଡି ଯାଉଛି? ହଁ ହଁ ସୁରଜିତ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମାର୍କ୍ସ ପାଦର ବହି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକର କିଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ କରି କଟକର କିଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବରାବର ଯୋଗ୍ୟତା କଟକର କିଛି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବରାବର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କଣ ମିଛ? ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ आपण माने मते भूल बुझुचंती। राम बाबू को विद्यालय को आसबारे बारण, गुरु प्रसाद नारे अभिभावक मानकर साक्ष्य प्रमाण एवं निकुंज सारकर विद्यालय अर्थ आत्मसात करिवार प्रमाण सब परोक्षर प्रकाशित हो सारिबा परे आपण माने मते बहिष्कार करिबा कथा परोक्षर कहउचंती। अवस्था असंभाला हले चला आम एठू खुशी पड़ाई जीवा। चलो आज सुरजित को मन भाराक्रांत हो उठी। शिक्षक शिक्षक भितर कौन विवादर परिसमाप्ति नहीं? गठन मूलक कार्यर विरोध, गोष्ठी विवाद, बाहर शक्ति विद्यालय को निज अख्तियार रखा प्रयास। छी! अरे शिक्षक शिक्षक भितर मनमालिन्य हेले तार समाधान करिबो अपाठ परिचालन कमिटी जे विद्यालय पर मुष्टि भिक्षा करी चांदा आदाय करी सेथुर एक विशाल अंश निज भितर बांटी नियंती। छी छी छी! सुंदर एक सुंदर एक शिक्षानुष्ठान, केते आशा केते आकांक्षा सब कौन धूलिसात हो जीव। गुरु प्रसाद किंतु हार मानिबार लोक नथिला। निजे हारी अन्य को हरैबार मतवादर विश्वासी थिला। सुंदर एक पृथ्वी ध्वंस पाई जाओ, ध्वंस पाई जाओ। सुरजित बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरजित बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मगा स्कूल रे हटी जाओ, हटी जाओ, हटी जाओ। मस्त बच चलिबो नाय, चलिबो नाय, चलिबो नाय। बच बच चलिबो नाय, चलिबो नाय, चलिबो नाय। मोर आखि देखि जीवा कथा सुनो भाई माने। मु आज ए विद्यालय रे नहीं, मोर दुख नहीं। दुख एया जे जड़े बाहरु आसी आपणकर ए गाँ विद्यालय को एक राजनैतिक केंद्र रे परिणत करि नेब। हाँ, अनेक प्रकार बही लिफलेट बंटा चलीची। ए अंचल युवक माने आज सुरजित बाबू स्वर रे स्वर मिलाइचंती। ए अनुष्ठान जरिया रे से तांकर ए अंचल राजनीति आरंभ करिवे। तेणु एमानकु एठु विदा करबा उचित कि अनुचित ताहा आपण माने विचार करिवे। आपण माने अल्पारोग दरकार पड़िले पुराना कमिटी भंगा जाई नुआ कमिटी गढ़ाई जाई परिबो। एई मानक थारु नुआ पई से सुरजित बाबू एक विद्यालय परि पवित्र अनुष्ठान रे राजनीति करते। सुनंतु आमे से सुरजित सार आ तांको दल को आज चिठी कर दबु
বহিষ্কার চিঠি ସେ ସବୁର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ବିଦା କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଛେ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସୁରଜିତ ସାର୍ ଆଭା ଦିଦି କଲ୍ୟାଣୀ ଦିଦି ସୁରଜିତ ସାର୍ ସୁରଜିତ ସାର୍ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସାର୍ ସେମିତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସରେ ଖବର ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆରେ ପୋଲିସ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପକେଇବ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ସାର୍ ପିଲା ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ସାର୍ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଝଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଟାଣ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ ଛୋଟେ ବାବୁ ମୁର୍ଦାବାଦ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍ କାହିଁକି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯିବି ସେମାନେ କଣ ମତେ ମାରି ପକେଇବେ ସୁରଜିତ ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା କିଏ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ମୋ ବେଡିଂ ବିସ୍ତରା ବି ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ଆସ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ମନରୁ ମୁଁ ଯାଉନି ରେ ପିଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମେ ମାନେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୁଅ ଏଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି ମତେ ପୁଣି ଆହୁରି କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର ଅଛି ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ରେ ପିଲେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ସାର୍ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ ଏ ଘଟଣାରେ କାରଣ ସେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ପୋତିଥିବା ମଞ୍ଜିର ଗଛ ଅନେକ ଫଳ ଫଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁରଜିତ ତିଆରି ହେବେ ନୀତି ବଦଳାଇବେ ସମାଜ ବଦଳାଇବେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ବଦଳିବ ସେଇ ରାସ୍ତା ସେଇ ସୁଟକେସ୍ ଆଜି ଫରକ ଏତିକି ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସୁରଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝିଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ନ ବୁଝିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୁଅ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଆଗରେ ଜୀବନ ଆଗରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବିପ୍ଳବ ଆଗରେ ମଣିଷ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଦିଶୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ମତେ ସେ ସବୁକୁ ମଶାଲରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି
ମଶାଲ ରେ এই অপরিকল্পিত নায়কর যাত্রা সেই যাত্রা যাহা এ রাজ্যর শিক্ষা পদ্ধতি সহিত শিক্ষানুষ্ঠান সহিত জড়িত। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପୁର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଭା ଓ ସୁରଜିତଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଯେ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଏଇଠି ଆମେ 7-8 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଶିଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଗୋଟେ ନାଟକଟିଏ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଛୁଇଁଥିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯଦି ବି କେଉଁଠି ନାଟକଟି ହୁଏ ଆଉ ଟିକିଏ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ରେଶ୍ମାଞ୍ଜଳି ସାହୁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାରତୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ଅଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଓଝା। ନମସ୍କାର, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭୂମିକାରେ ନିରାକାରପତି। ଶାରଦା ନାୟକ। ନମସ୍କାର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱପ୍ନଜିତ କୁଣ୍ଡୁ। ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ କୁଣ୍ଡୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ନମସ୍କାର, ସୁଜିତ କୁମାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ। ନମସ୍କାର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କରଣ। ନାଟକଟିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚକୁ। ଏବଂ ଆଲୋକ ପରିଚାଳନାରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିପାରିବେନି ତଳକୁ। ଆଣ୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛୁ, ଶୁଭରାତ୍ରି।